ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello, my dear friend. We are going to see excretion in cockroach. What are the facilities for the excretion? Fat bodies are there, plus uricose gland, plus nephrocytes. But the main we are to see is Malpighian tubules in this. So main excretory organ, Malpighian tubules. Malpighian tubules. The wall of Malpighian tubules contain glandular plus ciliated cell. Plus ciliated cells. Now we are to see that what is the function of this cell. Obviously for the synthesis of nitrogenous excretory waste. Which one? Uric acid. Uric acid. So these cells secrete uric acid. Now can you tell me that in which part or in which organ this uric acid must be poured? यूरिक एसिड क्या जतो हशे? Malpighian tubules जो आपणे पिक्चर ड्रॉ करिए तो midgut and then hindgut. Hindgut no initial part ileum, second was colon and the third was rectum. Here there were so many yellow colored arranged in a circular manner. 100 to 150. I am drawing it with the black color, but they are yellowish. We are talking about this each tubules. આ ટ્યુબ્યુલની વોલના સેલની આ સ્પેશિયાલિટી છે, ગ્લેન્ડ્યુલર એન્ડ સિલિએટેડ. તો ઈ પોતે બધા સબસ્ટન્સને એબ્સોર્બ કરી એન્ડ ટ્રાન્સફર ઇટ ઇનટુ યુરિક એસિડ. તો એને ક્યાં ઈ પોર કરશે? તો કે નેચરલી ઈ આમ જ આવવા દેશે ને, એટલે કે ઇનટુ ઇલિયમ. Remember this thing, into ileum. So as a uric acid say, it will mix with the fecal waste and this will be excreted outside, passing through the opening of rectum. So uric acid and a fecal waste ની સાથે excrete થવાનો છે. બાકી મેં કીધું ફેટ બોડી યાદ રાખો, સેકન્ડ નેફ્રોસાઇટ એન્ડ યુરિકોઝ. આ તમારે ત્રણ વસ્તુ પાછી યાદ રાખવાની છે. ઇટ ઇઝ ઓનલી નેમ ઇન યોર બુક. ઇટ્સ નેમ ઇઝ ગિવન ઓનલી. નાઉ વી આર મૂવિંગ ઓન ટુ ઇટ્સ અ નર્વસ સિસ્ટમ. તો હવે નર્વસ સિસ્ટમ છે, ઇટ ઇઝ located at the ventral side. Circulatory system, tubular passage જેવી રીતે મિડ ડોર્ઝલમાં હતો, એવી રીતે double nerve cord is located at the mid ventral. Undoubtedly it is also present in the head region. So I will draw it and you will come to know हमने एक बार ये ड्रॉ भी किया था. वन मोर टाइम लेट वी ड्रॉ इट. वन वंडरफुल थिंग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? इसोफेगस. दिस इज इसोफेगस. फेरिंग्स, स्मॉलर वन, फेरिंग्स. नाउ आई एम ड्रॉइंग ganglia with the help of red color.
one I will draw here, one I will draw here. હવે આ જે અપર સાઈડમાં થોડોક ડ્રો આપણે કર્યો છે, હજી આને થોડોક ઉપર લઈ લો. This is for your understanding. એક છે એ અપર ટુ ઇસોફેગસ છે, એક છે એ બિલો ટુ ઇસોફેગસ છે, એક છે ઇસોફેગસની નીચે છે, beneath it. This is called supraesophageal ganglion or its brain. This is called subesophageal ganglion. બેયના હું નામ લખી નાખું છું. supra esophageal ganglion and this is subesophageal ganglion. Supra is otherwise considered as its brain. Now these two are united through circumesophageal connectives or it is called commissure. તો આ મેં જે થ્રેડ લાઇક પાર્ટ કર્યો છે, it is circumesophageal connectives. ખાસ યાદ રાખવાનું. So it is forming just like a ring. અને આ રિંગમાંથી જે અંદર છે it is esophagus. It is esophagus. Supraesophageal ganglion, subesophageal ganglion. Now, such kind of the ganglia are also located in the thorax at the ventral side. How many I have drawn? 3. And 6 are there in the abdomen. 1, 2, 3, 4, 5 and 6th. 6th is somehow larger compared to the rest. Now these are connected through double ventral nerve cord. આની સાથે connectivity હોય. This is called double, located at the ventral side, ventral and nerve cord. These are nerves arising from it. હવે જોજો, supraesophageal ganglion છે, અને હું અહીંયાથી આમ કરીને નામ આપું છું. It also originate nerves. These nerves innervate eye and antenna. Eye and antenna. હવે આમાંથી નવ થાય ઓરિજિન, આમાંથી નવ ઓરિજિન થાય, રાઈટ? આમાંથી નવ ઓરિજિન થાય, આમાંથી નવ ઓરિજિન થાય. From each ganglion nerves are originated and they are innervating its appropriate segment of the body. ફરી વખત, supraesophageal ganglion માંથી નવ એરાઇઝ થાય, it is going to eye and antenna. तो आई ने एंटेना नु ध्यान रखे. इनरवेट करना मतलब उसका ख्याल रखना, वहां से सेंसेशन लेना, यहां पर लाना, अकॉर्डिंग टू द सेंसेशन एनालिसिस करना, उसके बाद रिस्पॉन्स देना. ओके, तो फॉर एग्जांपल ये जो वाला है, इट सो मेनी ब्रांचेस ऑफ द नर्व्स. ई आटला पार्टનું ધ્યાન રાખે છે, આટલા પાર્ટનું ઇનર્વેશન કરે છે. હરખી રીતને સમજજો, આમાં એક બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ આવવાની છે. આટલા પાર્ટમાંથી સેન્સેશન જે આવશે એ રિસીવ આ કરશે અને પછી એનાલિસિસ કરશે, એની સામે રિસ્પોન્સ આપે. આપણે શું કરીએ? અહીંયાથી સેન્સેશન આવ્યું, અહીંયાથી સેન્સેશન આવ્યું, અહીંયાથી સેન્સેશન આવ્યું, આ બધા સેન્સેશન બ્રેઇનમાં જઈને બ્રેઇન પછી એનાલિસિસ કરે. એનામાં શું છે? each ganglion is acting as brain, we can say. Each ganglion is innervating its appropriate segment, its own segment. કારણ કે એમાંથી જે નવ આવે છે એ જે પોતે સેગમેન્ટની અંદર લોકેટ થયેલો છે એની પૂરતી રેસ્ટ્રિક્ટેડ છે. This clearly indicates that even if
आई विल कट द हेड ऑफ द कॉकरोच। यहां से मैंने काट दिया। कॉकरोच सर्वाइव फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड? मे बी 7 days, और ધ પ્રોપર આન્સર વુડ બી જ્યાં સુધી એનામાં ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ પડ્યું હોય ત્યાં સુધી. આપણું કોઈક ડોકું જો કાપી નાખે તો આપણે તો ગયા કામથી, કારણ કે આપણામાં બ્રેઇન જેવું કામ કરવાવાળું બીજું બોડીમાં નથી. અને તો બોડીના દરેક સેગમેન્ટમાં ધેર ઇઝ એ ગેંગ્લિયોન. ગેંગ્લિયોન ઇઝ નથિંગ બટ ઇટ ઇઝ એ માસ ઓફ ન્યુરોન. આપણામાં તે બધા આવા બધા ગેંગ્લિયા બધા ફ્યુઝ થઈને પછી બધા સેન્ટર બન્યા હોય ડ્યુરિંગ ધ કોર્સ ઓફ ધી evolutionary mechanism that we will see at the time when we will be watching animal classification. Okay, એ હું તમને બહુ એની બધી સારી છે સ્ટોરી, હું તમને આખું બતાવી દઈશ અહીંયા કે કઈ રીતને નર્વસ સિસ્ટમ માઇટ હેવ ઇવોલ્વડ. હા, સો જો તમે આનું માથું કાપી નાખો તો જ્યાં સુધી એનામાં ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ હોય, જનરલી જે બધા કોમન હોય કોકરોચ, એમાં ફોર રાઉન્ડ અબાઉટ 5 to 7 days સુધી ચાલે, તો ત્યાં સુધી જોઈએ એને કાંઈ વાંધો ન આવે, સારી એવી વસ્તુ નીકળીને. હવે આખી નર્વસ સિસ્ટમને જો મારે અહીંયા ડ્રો કરી હોય આવી રીતના ઊભી, તો હવે જોજો તો હું આવી રીતના કરીશ. સુપ્રા ઇસોફેજિયલ, સબ ઇસોફેજિયલ, રાઈટ, પછી થોરેક્સના 1 2 3, પછી એબડોમિનના 1 2 3 4 5 એન્ડ 6, અને આઈ વિલ મેક એ રિંગ ઓવર હિયર. I will make a ring over here, and then double nerve cord. This is located at the ventral side. અને આ બધામાંથી I will have to originate nerves. This is called double ventral nerve cord. બુકમાં પિક્ચર આપેલું નથી, પણ તમે આ દોરી લ્યો તો કાંઈ તમને વાંધો આવશે નહીં. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ફિગર ઓફ ધી નર્વસ સિસ્ટમ ઓફ ધી કોકરોચ. વેન્ટ્રલ સાઈડમાં આપણે લ્યો થઈ ગયું. ખાલી એક તમને પિક્ચર છે, સુપ્રા ઇસોફેજિયલ ગેંગ્લિયોન ઇસોફેગસની ઉપર, સબ ઇસોફેજિયલ ઇસોફેગસની નીચે, થોરેસિક્સ થોરેક્સમાં, એબડોમિનલ એબડોમિનમાં. લેટ વી રાઇટ ધ નેમ થોરેસિક ગેંગ્લિયા. થોરેસિક from here to here, abdominal. ફિનિશ. નર્વસ સિસ્ટમ. હવે સેન્સરી ઓર્ગનમાં હું એ તમે થોડુંક ધ્યાન રાખજો. એમાં એકલા નામ યાદ રાખવાના છે ને આઈ વિશે થોડુંક જ આપણે નોલેજ લેવાનું છે. સેન્સરી ઓર્ગન પહેલાં તો એન્ટેના અને આઈ આવી ગયું એના જે હેડમાં હતા. પછી એના માઉથ પાર્ટ્સમાં મેક્સિલરી પાર્પ એન્ડ લેબિયલ પાલ્પ, જે આમ ખબર છે મેં એક વખત અહીંયા દોર્યા હતા હેંગિંગ ટાઈપના, એ બધા પણ સેન્સરી ઓર્ગન. અને જે આપણે એના પોસ્ટેરિયર પાર્ટ ઉપર બધા ડ્રો કરેલા હતા, જો ખ્યાલ હોય તો આ રીતે એમના પોસ્ટેરિયર પાર્ટ ઉપર એનાલ સરકી સાઉન્ડને રિસીવ કરવાવાળું હતું. તો 5 થયા. દેર આર 5 સેન્સરી ઓર્ગન: એન્ટેના, આઈ, મેક્સિલરી પાલ્પ, લેબિયલ પાલ્પ પ્લસ એનાલ સરકી. 5ના નામ યાદ રાખવાના. આમાંથી લેટ વી સી સમથિંગ અબાઉટ આઈ. દરેક આઈની અંદર ઇટ ઇઝ એ કમ્પાઉન્ડ આઈ. કમ્પાઉન્ડ આઈ છે, એની સેન્સિટિવિટી વધારે છે, પણ એમાં રિઝોલ્યુશન બહુ ઓછું. સો ધીસ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ ધી નોક્ચ્યુર્નલ વિઝન. એટલે જે મોઝેક વિઝન છે ઉસકા દૂસરા નામ ક્યાં રખા? નોક્ચ્યુર્નલ વિઝન. રાત્રે એને બધું વ્યવસ્થિત દેખાતું હોય. આમાં હેક્ઝાગોનલ ઓમેટિડિયા છે, રાઉન્ડ એબાઉટ 2000 ઇન ઈચ આય. હો ભાઈ, આપણે તો અહીંયા થોડાક જ ડ્રો કરશું. રાઉન્ડ એબાઉટ
2000 ommatidia. Each is called ommatidium. If I put one object in front of this eye here, in each ommatidium, the image will be formed. This is called mosaic vision. This is called mosaic vision. આટલી બધી થાય. એટલે ઓલો કાચ આપણે ફોડીને જોઈએ, મેં આના વિશે વાત કરી છે, mosaic vision. Or I will write nocturnal vision. આટલું યાદ રાખી લ્યો એટલે તમારું કામ થઈ ગયું. Your work is done. NCERT. Now we are moving on to reproductive system. Reproductive system. તો મેલ કોકરોચની ને ફિમેલ કોકરોચની બે જ હશે ને ભાઈ? મેલ एंड फीमेल. बॉल पेन हमारी खत्म हो गई. अच्छी तरीके से लिखते हैं. हाँ, इसमें अच्छी साय है, मेल एंड फीमेल. बॉल पेन ना यहाँ ढगला हो 2 3 4. द मेन ऑर्गन of the male reproductive system, we are aware it is a pair of testes lying in the region 4, 5 and 6 towards lateral side. હું એને ડ્રો અત્યારે કરી રહ્યો છું. જોજો ભાઈ હરખી રીતને. ધ્યાન રાખજો. એના બધા યુનિટ ડ્રો હું અત્યારે કરી રહ્યો છું. પછી એવું જ મારે પાછું આ બાજુની સાઈડમાં પણ ડ્રો કરવાનું છે. તો મેં પહેલા બાઉન્ડરી બાંધી લીધી કે મારે આટલાકમાંથી વધારે પિક્ચરમાં બહાર જવાનું નથી. સો એઝ ઇટ લુક્સ ગુડ. ઓકે, આમાંથી સ્પર્મ સિન્થેસાઇઝ થાય છે એન્ડ દે આર ટુ બી કેરીડ. આપણે એને ક્યાં સુધી પહોંચાડવાના છે યાદ કરો. ઇન ધ લાસ્ટ લેક્ચર વી શો સમથિંગ. હેવ યુ રિમેમ્બર ઇટ? સ્પર્મેથિકા હતું ઇન એ પેર, એક મોટું ને એક છોટું. છોટું છે એ ટોટલી વેસ્ટિજિયલ જેવું, મતલબ નોન ફંક્શનલ. તો જે મોટી હતી ને સ્પર્મેથિકી, એની અંદર આપણે આમાંથી પ્રોડ્યુસ થયેલા સ્પર્મને ડિપોઝિટ કરવાના છે. હવે now be here up to 4th, 5th, 6th. I will draw here one ejaculatory duct. જો આ બરાબર ધ્યાન રાખજો. ejaculatory duct is opening into the male genital pouch. આપણે ભણીને બેઠા એટલે અહીંયા મારે મેલ જેનાઇટલ પાઉચ કરવાનો છે. આમ આ યાદ આવી ગયું તમને? I have drawn ejaculatory duct. આ ejaculatory duct નો જે anterior side છે, inside I will draw two sac-like structure which are called seminal vesicle. नाम याद रखता जजो. इसका नाम रखा है seminal vesicle. I will write it here. Seminal vesicle. This is ejaculatory duct. આ છે ઈ ઇજેક્યુલેટરી ડક્ટ છે. હવે જોજો, આમાંથી જે સ્પર્મ કેરી કરે છે એવી ટ્યુબ, it is opening into ejaculatory duct through seminal vesicle. This is called vas deferens. This duct is called vas deferens. તો આવી રીતને આની કરતા પણ વધારે થિન વાસા એફરન્સિયા ઓર વી કેન સે વાસ એફરન્સ ઈ પણ હોય. ઈ ક્યાં હોય?
તો આ જે એક પાર્ટ છે ને એને હું અહીંયા થોડોક મોટો કરું ને, ધીસ ઇઝ વાસ એફરન્સ. આની જેવો બીજો પાર્ટ વાસ એફરન્સ. આની જેવો ત્રીજો પાર્ટ વાસ એફરન્સ. So all vasa efferentia unite together and they open into vasa deferentia. આ દરેકે દરેક યુનિટ આવો છે. સો એ પેર ઓફ ટેસ્ટિસ ની અંદર આવા બધા યુનિટ થયા એન્ડ ઇજેક્યુલેટરી ડક્ટ. તો અહીંયા આટલું પહેલા પિક્ચર ક્લિયર થઈ જવું પડે. નાવ આઈ વિલ ડ્રો મશરૂમ શેપ્ડ ગ્લેન્ડ. ઈ જોજો અહીં હરકતને ધ્યાન રાખજો. હવે આ બધું હમણાં ધીમે ધીમે મશરૂમ શેપ્ડ ગ્લેન્ડ છે, એમાં સ્મોલ ટ્યુબ્યુલ છે અને એને સરાઉન્ડ કરીને બિગ ટ્યુબ્યુલ છે. તો જ તે ઇટ લુક્સ લાઈક મશરૂમ. સેમિનલ વેસિકલ છુમંતર થઈ ગયું. મશરૂમ ગ્લેન્ડ centrally located small tubule and peripheral long, very long. These tubules are opening into this duct, into the anterior part of this duct. એમાં જ ખુલતું હોય અને આનું જે સિક્રીશન હોય it is useful for giving nourishment to sperms. કારણ કે ત્યાં બધા ભેગા થવાના છે ને, અહીંયાથી જ બધું બહાર આવવાનું છે. સ્પર્મ પણ બહાર આવવાના છે, એની સાથે આમાંથી જે બધું સિક્રીશન હોય એ પણ બહાર આવવાનું છે. નાઉ બિહાઇન્ડ ધીસ, આની પાછળ, એની પાછળ આપણે બ્લેક કલરથી ડ્રો કરીએ. જોજો હવે સમજો. ઇટ ઇઝ ફેલિક ગ્લેન્ડ ઓર કોંગ્લોબેટ ગ્લેન્ડ. આ એની ડક્ટ છે. ફેલિક ઓર કોંગ્લોબેટ ગ્લેન્ડ. આ બ્લેક કલરની મેં ડ્રો કરી એ ભાઈ. ઓકે, એ આની પાછળ છે. એનું જો આખે આખું સેપરેટ ઓપનિંગ છે, એક સ્પેસિફિક ઓર્ડરને સિક્રેટ કરવા માટેનું છે. કોકરોચ ઇઝ અ પેસ્ટ, ડેન્જરસ છે. ઓર્ડરે એની બહુ ડેન્જર છે, નંબર 1. નંબર 2, ઇટ કેરી સો મેની પોઝિટિવ organism with it like bacteria and some of the pathogens. Those can cause diseases to our body. So it's a pest, it is a carrier to bring so many disease causing pathogens. कामनो नहीं. नाउ यहाँ पर क्या हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पर याद है ना वो, गोनेपोफाइसिस. गोनेपोफाइसिस अभी हो गया ना अपना ये. ओके, 4th, 5th, 6th, these remain in 6th to 7th segment. This is mushroom gland. So numerical info you will have to go through your book. મને આટલી તો યાદ છે એટલે હું પાછા અહીંયા બોલું છું, એટલે આમ તો કાંઈ વાંધો નથી. તો એ બધા કયા કયા સેગમેન્ટમાં હોય એ તો આપણે વાંચીએ તો આપણને આવડવું જ પડે ને. હવે તો આપણે મોટા થઈ ગયા છીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ ઓફ કોકરોચ. યાદ રાખવા માટે શું છે, 1 પેર ઓફ ટેસ્ટિસ. જો કેટલું બધું હેલું છે. ટેસ્ટિસમાંથી વાસ ડેફરન્સ, ઓપનિંગ ઇન્ટુ ઇજેક્યુલેટરી ડક્ટ થ્રુ સેમિનલ વેસિકલ. ઉપરની બાજુએ મશરૂમ ગ્લેન્ડ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઓપનિંગ ઇન્ટુ ધ anterior part of ejaculatory duct and behind it there is a conglobate or phallic gland. આટલું ખાલી યાદ રાખવાનું છે. બાકી જેનાઇટલ પાઉચ આપણે શીખીને બેઠા છીએ. જેનાઇટલ પાઉચ તો gonepophysis chitinous, useful for the copulation. Now let me move on to the female reproductive system. તો એની અંદર
આ બધી ઓવરિયન ટ્યુબ્યુલ હોય. રાઉન્ડ અબાઉટ 8. 1 2 3 4 આપણે 6 to 8 ડ્રો કરી શકીએ. એવી રીતના આ સાઈડમાં મારે ડ્રો કરવાનું. તમારે શીખી લેવાનું. આમ તો ઈઝી છે, ખાલી કવચ પાડવાના છે. તો બહુ ઊંચે ઊંચે જવા દીધી તો ઇટ ઇઝ લાઈંગ ફ્રોમ 2 to ઓલામાં જેમ 4 5 આની અંદર 4 5 6 હતા એમાં 2 to 6 સેગમેન્ટ સુધી હોય. નાઉ ઇનસાઇડ રિમેઇન ડેવલપિંગ ઓવા સો મેની. ઇનસાઇડ રિમેઇન સો મેની ડેવલપિંગ ઓવા. હું ટ્યુબની અંદર અમુક ટ્યુબની અંદર ડ્રો કરું છું. ધીસ ઓવા આર કેરીડ બાય ઓવિડક્ટ. આમે ઓવિડક્ટ ડ્રો કરી વિચ ઇઝ ઓપનિંગ ઇનટુ ધ કોમન ઓવિડક્ટ ઓર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વજાઇના. તો હવે તો હાવ હેલું થઈ ગયું. જો આમાંય મૂકી દઈએ, યાદ આવી ગયું, અહીં એનું ઓપનિંગ કરી નાખીએ. યુ નો વેરી વેલ વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધીસ. આનું નામ શું હતું? મેલ જેનાઇટલ પાઉચ. તો આ શું હોય? ફિમેલ જેનાઇટલ પાઉચ. જેનાઇટલ પાઉચ. લ્યો, આ બેયને માટે થઈ ગયું. હવે આની અંદર બીજું કોણ ઓપન થતું હતું? તો કે હમણાં મેં વાત કરી હતી સ્પર્મેથિકા પેરમાં છે, પણ જે બીજી છે એને હું અહીંયા દોરી નાખું. ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ડિફંક્ટ. આની સિવાયનું કોણ આમાં ઓપન થતું હતું? તો કે યાદ કરો, કોલેટરલ ગ્લેન્ડ. આ એક કેસ બનાવે કોલેટરલ ગ્લેન્ડ. એનું કામ જ છે બધું સિક્રિશન કરીને એક કેસ બનાવવું. તો હારું, આમાંય તે ગ્લેન્ડ્સ આવી साइड में है, એટલે उसका नाम रख दिया है कोलेटरल ग्लैंड्स. इसका नाम रखता हूं स्पर्मेथिका. इसका नाम रखा स्पर्मेथिका. दिस इज कॉमन ओविडक्ट और वजाइना. दिस इज ओविडक्ट. आ बधी एनी ओवरियन ट्यूब्यूल एनी अंदर बधा ओवा. एंड हियर आई हैव टू ड्रॉ गोनेपोफाइसिस. आ फीमेल ना जे गोनेपोफाइसिस छे ई जे एक केस बनेलू एने पाछू होल्डिंग आपवा माटे एने त्यां पकड़ी राखवा माटे पण यूजफुल छे. तो आ आपणुं थई गयुं फीमेल नुं. ल्यो, आ फीमेल नुं थई गयुं. तो आनुं हवे मारे नाम पाडवुं पड़शे ने. आ ओवरी छे, आ ओविडक्ट छे. आम तो ईच एंड एवरी नेम इज गिवन इन अवर बुक. हवे आ बे वस्तु तमारा माइंड में हरखी रीतने अत्यारे बेठेली होवी जोईए. आनी जेवुं ज छे इफ वी विल थिंक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवम. ओके, अहींयाथी आववाना छे. बट वॉट वी नीड नाउ, रिमेम्बर द थिंग, sperms are synthesizing here and they are transported through this duct. This is vasa deferentia. From there to seminal vesicle where it is stored and it is glued with the secretion of these glands. એટલે એનો એક આખો બંચ બને, એને સ્પર્મેટોફોર કહેવાય. તો એ અહીંયાથી બહાર આવવાનો સ્પર્મેટોફોર. માનો કે આવી રીતને બંચ કર્યું spermatophore. Now remember, at the time of the copulation, તો આ પાર્ટ છે એ આની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો એટલે આ પાર્ટ છે this is actually posterior end. This is posterior end of male cockroach, posterior end of female cockroach. તો બેયના એકનું હેડ અહીંયા છે, આનું હેડ અહીંયા છે. ધ્યાન રાખજો, આ હેડ આ રીતે થયું. તો હવે શું થયું? સ્પર્મેટોફોર છે, એ સ્પર્મેટોફોર
આમાં ઇન્જેક્ટ થવાનો. સો સ્પર્મ્સ આર ગોઈંગ ટુ બી ડિપોઝિટેડ ઓવર હિયર. સ્પર્મેથિકા એની અંદર રહેશે. હવે શું થાય બરાબર સમજો. અહીંયાથી ઓ આવ્યા, અહીંયાથી ઓ આવ્યા, અહીંયા આવ્યા ओआ, ત્યારે पाछा आ स्पर्म आया, यहां से आया और यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन थशे. फर्टिलाइजेशन थाय, आनु पाछू सिक्रीशन અહીં આવે અને આખા આખું ઈ જે ફર્ટિલાઇઝેશન થઈને જેની અંદર આ બધા ફર્ટિલાઇઝડ એગ પડ્યા હોય એવો સેક જેવો પાર્ટ બને. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઓથિકી. ઓથિકી. તો આવા ઉથિકા તો કેટલાય હોય અને દરેકની અંદર કેટલા બધા ફર્ટિલાઇઝડ એગ હોય. એ આખે આખું થઈને અહીંયાથી બહાર આવે. ફિમેલ એને ડાર્ક બ્રાઉનિશ કલરનું હોય, હમણાં આપણે એની ફિગર જોશું. એ ફિમેલ એને લે કરે. બધી ક્રિવાઇસિસ હોય ત્યાં અને જ્યાં મોઇશ્ચર વધારે હોય ત્યાં, જ્યાંથી ફૂડ મળી રહે ત્યાં. હવે એક આખે આખું કેસ જેવો પાઠ થઈ ગયો. એ ફિમેલ મૂકી દે. એટલે જ્યાં પણ તમે ગટરમાં જુઓ તો ડાર્ક બ્રાઉનિશ કલરના આટલી 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 સાઇઝના આવા બધા પાઉચ જેવા સ્ટ્રક્ચર જુઓ. ઇટ ઇચ ઇઝ નોન એઝ ઉથિકા. તો આવી તો કેટલી બધી લે કરે અને દરેકની અંદર કેટલા બધા ફર્ટિલાઇઝડ એગ હોય. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં એની ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે, જોજો. હવે શું થાય તો કે એ એગમાંથી હેચિંગ થઈ અને નિમ્ફ બહાર આવે. આની અંદર એગ એટલે કે આ એગ્સ, એમાંથી પછી એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ થઈ અને નિમ્ફ. તો નિમ્ફ છે એ કાંઈ નથી પણ વો છોટા વાલા કોકરોચ છે. वो छोटा वाला कॉकरोच है. आफ्टर पासिंग थ्रू सो मेनी टाइम मोल्टिंग नी प्रोसेस, एमनु जो एक्सोस्केलेटन होय एने शेड करी नाखवानुं, पाछुं अंदरथी बहार निकळी जवानुं. ओली साप जे काचड़ी उतारे इट इज कोल्ड मोल्टिंग. अब 12, 13 के 14 वक्त ई पोते करे अन पछी वो उनमें से पासिंग थ्रू हो के MOULTING उनमें से पासिंग थ्रू हो के वो बड़ा बन जाएगा. बट व्हाट वी कैन से दैट at the time of the nymphal stage it looks like it's a parents. So it is not like फ्रॉग में जो वो टेडपोल बाहर आ रहा था, इट डज नॉट लुक लाइक इट्स पेरेंट्स. यहां पर वो अपने पेरेंट्स की जैसा दिख रहा है. बट दिस काइंड ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉल्ड PAURO, पोरोमेटाबोलस, मेटाबोलस डेवलपमेंट. आवलू डायरेक्ट के इनडायरेक्ट नहीं, आखे आखो अलग. We can observe wing pad during the nymphal stage, but it is not wing. Wings are always developed in the adult. Adult થાય ત્યારે આની અંદર વિંગ પેડ હોય ખરા, પણ એમાંથી વિંગ બનેલી ન હોય. આમ તો જો કે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખ્યું જ છે. સો ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્મેશન યુ આર ટુ મગ સમ ઓફ ધી ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્મેશન. તો આ જે તમારો ટોપિક પડ્યો છે ને, તમે કાઢો. આની અંદર ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્મેશન આપી હશે. હું તમને અહીંયા બુક એક પડી જ છે એમાંથી કહી દઉં. આમ તો મેં ઇટ ઇઝ રિટન ફિમેલ પ્રોડ્યુસ 9 to 10 ઉથિકા. 9 to 10 ઉથિકી હોય, 9 to 10, અને ઈચ કન્ટેન 14 to 16 એજ. એટલે દરેકમાંથી આવા 14 to 16 નિમ્ફ બહાર આવે છે. એટલે આ બધી આપણે ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્મેશન યાદ રાખવી પડે.
અને molting occurs about 13 times. So here you can put 13 times. Okay, whichever the numerical information I will have in my mind, that I will deliver you, and the rest you are to mug from your book because it is numerical information. કોક મને એમ પૂછે સર વોટ ઇઝ યોર બર્થ ડેટ, તો એ મને યાદ હોય તો બોલું, ન હોય તો મારે જોઈ લેવાની, એમાંથી જોઈ લેવાની. તો કે કોઈ પણ મારી આગળ એવા બધા ડોક્યુમેન્ટ પડ્યા હોય, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें से देख लेते हैं. So every time I am not telling you numerical information that you are to see from the book. Okay. So these two are very easy if each and every organ is perfectly in your mind. મેં આમાં ક્યાંથી ફિગર ડ્રો કરવાની શરૂઆત કરી હતી અને કઈ રીતને આ બધાની કનેક્ટિવિટી છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું. આ તો બહુ હેલું હતું કમ્પેરેટિવલી, કારણ કે આટલું તો આપણે જોઈને બેઠા હતા, આટલું જ ખાલી આપણે બાકી હતું. જે હતું એ થોડુંક તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જે બધું કોમ્પ્લિકેશન વાળું પ્રોડ્યુસ થાય એ આ છે, કારણ કે અડધી વસ્તુ આપીશ, અડધી વસ્તુ નથી આપી. હવે હમણાં લેટ વી સી સમ ઓફ ધી ફિગર of the cockroach which is given in your book. Okay, તો ઈ આપણે જોઈ લઈએ. So my dear friends, let we see some of the slides given in our book. This is ocellus, light sensitive area just above the antenna, એની થોડીક ઉપર જ છે. If we make it enlarge, you can see here, and this is compound eye. આ બધા મેન્ડિબલ, આટલાક બધા એના માઉથ પાર્ટ્સ છે. સો માઉથ પાર્ટ્સ હિયર ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ગિવન. મેન્ડિબલ, મેક્સિલા, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મેક્સિલરી પાલ્પ. હમણાં આવશે, આ બધાના નામ આવશે. લેબિયમ, તો ધીસ ઇઝ લેબિયલ પાલ્પ. ધીસ આર સેન્સરી ઓર્ગન્સ. હાઇપોફેરિંગ્સ. સો see, it's a very good figure. We are to concentrate on maxillary pulp and labial pulp. This is labial pulp and a sensory part છે બધા. Now you are to remember some of the parts name of उसका जो लेग है उसमें कौन कौन सा याद रखना. कॉक्सा पहलो होय, પછી આ smaller is a trochanter. Sometime as this cockroach is there in the syllabus of NEET, that is why I am watching you this slide. Femur, tibia and tarsus. બાકીનું કાંઈ યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. પૂછે છે તો ખાલી કેવું પૂછે છે કે which of the following is a part of leg of a frog. આટલું જ ખાલી પૂછે છે એક્સ્ટ્રામાં, આનાથી વધારે નહીં આવતું. તો કોક્સા, ટ્રોકેન્ટર, ફીમર, ટીબિયા એન્ડ ટાર્સસ. ધીસ યુ આર ટુ રિમેમ્બર. આમાંથી આપણે કોક્સા બોનના નામમાં આવશે, કોક્સલ બોન, પછી ફીમર આવશે, આઈનું જે બોન હોય એને થાઈ બોન, પછી ટીબિયા આવશે, આજે ફ્રન્ટ સાઈડમાં આપણે જેને આજે આગળનું હોય કે નળા ભાંગી નાખ્યા કે ઇટ ઇઝ એ ટીબિયા, એની પાછળ હોય એને કહેવાય ફિબ્યુલા. આ તો આપણે આવવાનું છે. એન્ડ ટાર્સસ. તો 1 2 3 4 5 names only you are to remember. This is the figure of our textbook showing alimentary canal. We are aware about this. Just after 1 or 2 slides, we will be watching the wonderful diagram of a salivary gland. Hepatic sikha. આખી એની ફિગરમાં બધું આ બધા ગેંગ્લિયા સી વેન્ટ્રલ સાઇડમાં આખો એનો નવ કોડ પડ્યો છે. This clearly indicates that if you want to dissect the cockroach, you will have to make a cut on the dorsal side. On the dorsal side. તમે એને dorsal side એથી કટ કરો એટલે સામે તમને એલિમેન્ટરી કેનાલ આવે ને એ તમે એલિમેન્ટરી કેનાલને રિમૂવ કરો તો એની નીચે પડેલું કોણ છે? ડબલ સેન્ટ્રલ નવ કોડ હિયર. તો આપણે ખબર છે કે ફિગરમાં જોયું હતું, જો અહીંયા છે તે ને એલિમેન્ટરી કેનાલ ઉપર હશે એટલે અહીંયાથી કટ મૂક્યો છે, यहाँ से कट रखा है, उसको काट डाला ऐसे, and this is the figure for that. Okay, now this is in which we are very much interested. This is hypopharynx. તો ફૂડ અહીંયાથી આમ જવાનું હશે ને, પછી ફેરિંગ્સમાંથી હાઇપોફેરિંગ્સ ની નીચેથી પછી ફેરિંગ્સમાંથી થઈને ઇસોફેગસમાં આવી રીતના આમ કરીને જવાનું હશે. સો
ક્લિયરલી વિઝિબલ ટુ પાર્ટ્સ. જો આ બધું છે એ ગ્લેન્ડ્યુલર લોબ્સ છે. તો આ બધા લોબમાંથી, લોબના જે સેલ હોય એમાંથી જે સિક્રિશન બહાર આવે, ઇટ ઇઝ સલાઇવા. આ બધી ડક્ટ છે એની અંદર જશે એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓપનિંગ ઇનટુ આ મેઇન ડક્ટ. આ ડક્ટ છે એ તો કે આ જોયું રિઝર્વોયર છે, સલાઇવા રિઝર્વોયર છે. આ એક રિઝર્વોયર છે, એની બે સાઈડ ગ્લેન્ડ્યુલર પાર્ટ છે. એટલે આખો ધ પાથ ઓફ ધ સલાઇવા વુડ બી લાઈક ધીસ. અહીંયાથી આ ડક્ટમાં આવી, આ ડક્ટમાં ગયું, આની અંદર ડિપોઝિટેડ થયું સલાઇવા, અને એ પછી સલાઇવા પાછું આવ્યું, અહીંયા મિક્સ થયું ફૂડ સાથે, અને પછી પાસિંગ થ્રુ ફેરિંગ્સ ટુ ઇસોફેગસ ટુ ક્રોપ. એટલે આ બધા ફિગરનો તમારે એક ક્લિકિંગ કરી લેવું જોઈએ. એક આ ફિગરનું સ્ક્રીનશોટ, એક આનું સ્ક્રીનશોટ. ખાલી હું તમને નામ યાદ રાખવાના કયા કહું? મેક્સિલારી પાલ્પ, લેબિયલ પાલ્પ. એક આનો સ્ક્રીનશોટ. આ બધું યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. હવે ડક્ટ ઓફ રિઝર્વોયર તો એ તો આપણને ખબર જ પડે ને, આમાંથી આવતી હોય તો એની તે ડક્ટ હોય ને. અને ધીસ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ ધ ગ્લેન્ડ, ધેટ ઇઝ વેટ ઇઝ કોલ્ડ ડક્ટ ઓફ ગ્લેન્ડ. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, લેટ વી મેક સમ હાઉ ઝૂમ. કેટલી એકલી ટ્રેકિયલ ટ્યુબ એન્ડ ઇટ્સ બ્રાન્ચીસ, એન્ડ ધીસ આર લેટરલ્સ આર સ્પાયરેકલ્સ. આ બધા છે સ્પાયરેકલ્સ છે લેટરલ સાઈડમાં, 10 pairs હોય. એ અંદર જાતું હોય, અંદર કઈ રીતનું એ હમણાં જોઈએ. પહેલા એ જ આપણે જોઈ લ્યો, અંદર વાળું જ તે. કાંઈ ગયું? યસ, ધીસ વન. અહીંયાથી અંદર ગયું સ્પાયરેકલમાંથી, જોયું? બ્રાન્ચ, ફાઇન બ્રાન્ચ, ઠેઠ. ધીસ ઇઝ રીચિંગ ટુ ઇટ્સ બોડી સેલ. ફર્ધર, this is centrally located on the ventral side in the middle in a longitudinal manner. ડબલ નવ કોડ. આ બ્રેઇન એટલે શું થયું આપણા માટે? સુપ્રા ઇસોફેજિયલ ગેંગ્લિયોન, સબ ઇસોફેજિયલ ગેંગ્લિયોન ને બાકીના બધા ગેંગ્લિયોન ને એમાંથી નીકળતી આ બધી નવ જોયું. ઈચ સેગમેન્ટનું ઇનર્વેશન કરે છે, ઈચ સેગમેન્ટનું ઇનર્વેશન. લેટ મી એનલાર્જ ઇટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ વન્ડરફુલ ફિગર. આપણી ટેક્સ્ટ બુકની જોયું. જો અહીંયા ખાલી એકલું શું લખેલું? સ્ફેલિક ગ્લેન્ડ. મેં એનું નામ પાછું બીજું એની અંદર તમને શીખવાડ્યું. ઇટ ઇઝ અધરવાઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ કોંગ્લોબેટ ગ્લેન્ડ્સ. બીજું અહીંયા લખેલું છે સ્મોલ ટ્યુબ્યુલ્સ, લોંગ ટ્યુબ્યુલ્સ, કલેક્ટિવલી મશરૂમ ગ્લેન્ડ, સિક્રિશન, નરિશિંગ સ્પમ્સ. પછી સેમિનલ વેસિકલ અહીંયા દબાઈ જ ગયો, જોયું? આમાં આપણને ખબર જ ન પડે કે સેમિનલ વેસિકલ કિધર હે. Ejaculatory duct, sperm is carried by vasa deferentia or vas deferens. પછી આ બધા ગોનેપોફાઇસિસ ના બધા નામ છે, સ્યુડોપેનિસ ને ટિટિલેટર ને લેફ્ટ ફેલોમેર ને રાઇટ ફેલોમર. ઓકે, ફેલોમેર એટલે ઈ થયું ગોનેપોફાઇસિસ જ તે. આ પાછી ઈને જ તે પણ બીજી રીતની છે. ફોલિકલ્સ ઓફ ટેસ્ટિસ આપણે જે ડ્રો કર્યા હતા, આમાંથી જે ફાઇન ડક્ટ બહાર આવતી હોય उसका નામ રખા વાસા એફરન્સિયા. નાઉ ફિમેલ, ધીસ ઇઝ સ્પર્મેથિકા. આપણે અહીંયા દોરીથી અલગ કરીને આપણે દોરીથી આઈસોલેટ. એણે શું કર્યું? આ ફ્રન્ટ સાઈડમાં આ એક અને આ બીજી હાવ છોટી, इसका कोई काम नहीं है तो इसके अंदर स्पर्म डिपॉजिट होगा, इसके अंदर. This is spermatheca, left spermatheca and right spermatheca. Right છે એ defunct છે, બાકી તો સેમ ફિગર જ આવવાની. This you must see. આપણે દોર્યું હતું ને આખે આખું કેશ, આને ઈ મૂકે. ફિમેલ કોકરોચ હોય આને લે કરે. હમણાં આપણે જોયું. This is called ઉથિકા. આપણે અર્થવોમમાં આવશે ત્યાં નામ હશે એનું, આપણે કકુન રાખશું, કકુન. તો એ આમ એક ટાઈપનું પર્સ જેવો પાર્ટ છે, એક ટાઈપનું પાઉચ જેવું છે. આની અંદર ફર્ટિલાઇઝડ એગ હોય ને આમાંથી બધા ઓલા નિમ્ફ બહાર આવે. તો હમણાં જે આપણે ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્સ, આને તમે હરખી રીતને આનું એક સ્ક્રીનશોટ પાડી લો એટલે તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડે. આ બધા ડાર્ક બ્રાઉનિશ કલરના હોય, જ્યાં પણ કોક્રોચીસ હોય ને, એટલે આજે બને તો તમારા ઘરે
ઓલી ગટર હોય ગટરને ખોલવાની, એની અંદર કોકરોચ જોવા પડે. આવા તમને કેટલા બધા કેસ જોવા મળશે. 1 2 3 4 ઘણા બધા પડ્યા હશે. અમુક અમુક તો બ્રેકડાઉન થઈ ગયેલા હશે, તૂટેલા હશે. તેમાંથી બધા નીમ બહાર આવેલા, ઓલા બધા નાના 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 બધા વંદા જોવા મળશે, કોકરોચીસ. આવી ગયું ટ્રેકિયલ સિસ્ટલ, હાઈલી ડેવલપ્ડ સિસ્ટમ. સી બધી અલગ અલગ રીતની બધી ફિગરો લીધી હોય, પણ ઇન્ટરનલી કનેક્ટેડ પણ છે. આમ તો જો કે મેં અહીંયા ફિગર એક વખત દોરી જ હતી, એમાં મેં અમુક પાર્ટ એનો ઇન્ટરનલી કનેક્ટેડ બતાવ્યો હતો. આપણે ઠેઠ સુધી નહોતા ગયા. ઓકે, સો let we come to an end of this lecture. This one more showing our interested parts: coxa, trochanter, femur, tibia and tarsus. આપણે આટલાકમાં ખાલી ઇન્ટરેસ્ટ છે, કારણ કે પૂછાશે 12માંથી તો આમાંથી આવશે. એટલે કે એનસીઆરટીની બહારનું જ આવ્યું તો કદાચ તો આમાંથી આવવાનું, એનેથી બહાર આવવાનું નથી. ઓકે, આ બધા એના ડોર્ઝલ વ્યૂ, વેન્ટ્રલ વ્યૂ આપણે જોઈ નાખ્યો છે. We will be starting earthworm, Pharetima posthuma, uska scientific name. So my dear friends, as we have some of the time, we are going after earthworm. The most common are number 1 Pharetima, number 2 Lumbricus. આ બે આપણે જોવાનું છે. They are generally living in the soil. If you can see in the garden, they are living. But how we can trace it? On the basis of the fecal waste. There is a bunch of the fecal waste which are called worm casting. So if they are present in our garden, then we can come to know that, okay, surrounding us at somewhere there are earthworms. Okay, so during the daytime they are living in the burrow made by boring. એની અંદર રહેતા હોય. And one more thing, we are aware that the bigger size particle of the soils are cut down with the help of the wedge-like structure that occurs in earthworm. It is located at the anterior side of it, that we are going to see. So let me draw first its dorsal view. This is dorsal view of earthworm. So I will draw it like this. First of all, its body so metamerically or metameric segmentation. Segments are metamerically arranged, means they show segmentation from outer side as well as from inner side. અંદરથી તે સેગમેન્ટેડ બોડી, બહારથી તે સેગમેન્ટેડ બોડી હોય. આપણે સેગમેન્ટ અહીંયા ડ્રો કરીએ. ફર્સ્ટ સેગમેન્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, લાઇકવાઇઝ. ઓકે, હવે હું અહીંયા બધા દોરતો નથી. The first segment is known as peristomium. This is peristomium. उसका नाम रखा पेरिस्टोमियम. And this wedge-like structure is prostomium. This is the dorsal view. We find reddish colored line located on the side, which is nothing but blood vessel. તો આ જે બધા સેગમેન્ટ છે, એ બધા સેગમેન્ટ ખરેખર એની ઉપર છે, આમ છે સેગમેન્ટ, આમ છે. This you are to understand, my dear friends. એ નીચે આપણને દેખાય. હું ફટાફટ દોરવા જ મંડ્યો છો. You can clearly observe one red color lining, which is nothing but blood vessels located at mid dorsal side. So it actually extends from the anterior to posterior side. હવે આ છે ફર્સ્ટ સેગમેન્ટ છે. સેકન્ડ, થર્ડ, જેવી રીતના આપણને બહારથી સેગમેન્ટ દેખાય છે અને લેટરલ સાઈડમાં અધા ગ્રુવ્સ છે, જોયું, ખાંચો છે. इसके ऊपर सेंटर फोकस करना है. So internally its body is also divisible into segment.
This is called metameric segmentation. True metameric segmentation. अंदर ते एना बॉडी पार्ट एक सेगमेंट અહીંયા dorsal layer. Suppose this is ventral layer. Here septa એટલે કે પડદા જેવું હોય 1 2 તો આ એક થયો સેગમેન્ટ, બીજો સેગમેન્ટ, ત્રીજો સેગમેન્ટ, ચોથો સેગમેન્ટ. Segmented body truly. Whereas if we think about cockroach, then only externally we can see its body is divisible into segments. So those segments were restricted up to only outside, whereas towards the inner side there was no any kind of this segmented in the cockroach. No any kind of the segments occur in the cockroach. Here we can find segments from the outer side as well as from the inner side of the body. So true metameric segmentation. Now the main thing that we are going to learn today is it's a ventral view and it's a lateral view. તો આટલાકનો હું ખાલી lateral view draw કરું છું. જોજો, this is first segment, peristomium, second, third, fourth, likewise. How many? 100 to 120 segmented body. At the anterior side, here I can draw prostomium. This is prostomium. Just like a wedge, ઓલી છાજલીની જેવું હોય. એટલે અહીંયા માનો કે સોઇલની અંદર થોડુંક હાર્ડન આવી રીતને એક ઢગલી બગલી પડી હોય, સ્લોલી આનું બોડી મૂવ થતું હોય અને અડશે તો this will be broken down. અને छोटा छोटा उसका कटका हो जाएगा. It will go into mouth. This is mouth. This is mouth. And from mouth it will go to the alimentary canal. E alimentary canal માં જઈને it will be converted into small pieces and it is thrown outside with the fecal waste. આવી જે બધી નાની ઢગલીઓ પડી હોય fecal waste ની, on the basis of this we will come to know that surrounding us there are earthworm. Correct? This is called worm casting. It is called worm casting. આમાંથી when we will be in the 12th, right, we'll show that what happens to this, what is the fate of this. From this humus is formed, from this minerals are available. So that process is known as humification and mineralization. That we will see in the standard 12th. Now I want to draw the reverse side, means this is a dorsal side and I am કરી નાખું છું એટલે કે ventral side. So ventral side is the most important for us now. Let me draw first some of the segments. First અને આપણે first ને હજી અહીં આગળ આપણે જવા દઈએ, હાલો ને. વેન્ટ્રલ સાઇડ છે. મારે જેટલાનું કામ છે એટલા તો મારે અહીંયા ફરજિયાત દોરવા જ પડશે, એમાં તો કાંઈ ચાલવાનું જ નથી. અને આ હરખી રીતને સમજાઈ ગયા. ઇફ યુ વિલ કમ ટુ નો ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ, it will be very easy to understand reproductive system. कितने हुए? First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Still more we need. 17, 18, 19, 20, likewise, 100, 101, 102, and then 120th. Okay, likewise. This is the ventral view you are to think about. So here we can write, we can draw prostomium, and we can write its name too, or we can do like this. Okay. Abhi dekhna, the most important. This is ventral view. Let me write it over here. This is ventral view.
दिस इज वेंट्रल व्यू, मतलब ये वाला व्यू, ये है वो डॉर्जल व्यू है। तो डॉर्जल में एक मिड डॉर्जल longitudinal arrangement, it is actually blood vessel. You will really surprised by knowing that this belongs to phylum Annelida and cockroach belongs to phylum Arthropoda. Why it is called Arthropoda? Arthropoda, poda means leg, artho means jointed. Jointed legs હોય એને હું કહેશું? આર્થ્રોપોડા. આ બધા એનેલિડ છે, સરકીને ચાલતા હોય એવા. અને એનેલિડની અંદર જ આપણને મેટામેરિક સેગમેન્ટેશન ટ્રુ જોવા મળે. And in this animal we find closed type of the circulation. Closed type of circulation would mean that in the coelom बोले तो उसकी body cavity, it is a place that lie in between the wall of gut and the wall of a body. Body wall અને gut wall ની વચ્ચેની જે હોય એને શું કહેવાય? coelom અથવા body cavity, true. So in this animal we will not find blood in the body cavity. આપણે કોકરોચની અંદર ભણ્યા જ તે કે એમની જે બોડી કેવિટી છે it is filled with the blood, it is filled with the hemolymph, that is why it is called hemocoel. coelom is equal to true body cavity ની અંદર hemolymph છે, એટલે આની અંદર blood will not come out because it circulates in closed kind of the circulatory system. So इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है. उसको पुश करने के लिए वहां पर कुछ हार्ट की जैसा ऑर्गन चाहिए, वहां पर लैटरल हार्ट्स होगा, उसके अंदर पल्सेटिंग मूवमेंट आएगी. और ये जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर भी वो ऐसी मूवमेंट आएगी, पल्सेटिंग मूवमेंट. दैट इज वाई सर्कुलेशन अकर्स, बिकॉज वहां पर ओरिकल और वेंट्रिकल जैसा कुछ भी ऑर्गन नहीं है विच कैन पुश द ब्लड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्शन. दिस कैन अकर. ये આપણે આપણું જ્યારે હાર્ટ આવશે તે વખતે જોવાના જ છીએ. તો આનામાં ક્લોઝડ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ, વેરેઝ ઇન ધ કોકરોચ ઇટ ઇઝ ઓપન. આની બોડી કેવિટીમાં બ્લડ ન હોય, ઓલાની બોડી કેવીમાં બ્લડ હોય. આના બ્લડની અંદર હિમોગ્લોબિન હોય. દેટ ઇઝ વાય इसका બ્લડ रहेगा રેડ ઇન કલર. એટલે આપણને મિડ ડોર્ઝલ લાઇનમાં આવી રીતને રેડ કલરની લાઇન દેખાય છે, बिकॉज इट इज ब्लड वेसल, उसके अंदर ब्लड, उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व्ड हीमोग्लोबिन है, डिजोल्व्ड हीमोग्लोबिन. सो एचबी इज नॉट पैक्ड इन आरबीसीज. रिमेम्बर आ हूँ अत्यारे आनी वात करी रह्यो छुं. ओके, these are hermaphrodites or bisexual, whereas cockroaches are unisexual. In the other word they are called dioecious animal. તો આ બધાને મોનોએસિયસ એનિમલ કહેવાય. એક જ બોડીની અંદર ટેસ્ટિસ અને ઓવરી હોય. જ્યારે કોકરોચમાં આપણે જોયું હતું કે ટેસ્ટિસ હોય એવા બોડીને મેલ બોડી, અને જેનામાં ઓવરી હોય એવા બોડીને આપણે ફિમેલ બોડી કીધી હતી. તો આ થોડાક ડિફરન્સ યાદ રાખવાના છે, અને આ બેયની પાછી તમે કમ્પેરિઝન ફ્રોગની સાથે પણ કરી શકો. નાઉ લેટ વી મૂવ ઓન ટુ ધ વેન્ટ્રલ વ્યૂ. ઓકે, 5, 6, 7, 8 and 9 segment. At the joining of 5th and 6th, આ આપણે જે ગ્રુવ જોઈએ ને, આ બધા ઇન્ટરસેગમેન્ટેડ ગ્રુવ કહેવાય. આ ઇન્ટરસેગમેન્ટેડ ગ્રુવ, કેવું એનું નામ છે? ઇન્ટરસેગમેન્ટેડ, સેગમેન્ટ સેગમેન્ટની વચ્ચે. એવી રીતને ઇન્ટરસેગમેન્ટેડ સેપ્ટાઈ હોય અંદર લેયર. પણ જોજો હવે હું આ જે 5th અને 6th છે ત્યાં અહીંયા એક હોલ મૂકું છું હિયર. So I am putting these pores at the lateral side. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Okay. તો મેં વેન્ટ્રલમાં 5 to 9 માં આવા પોર મૂક્યા પેરમાં. હવે આ અંદરની બાજુ એવું શું છે? તો કે inside there is a sac. I will draw it. આ sac છે. So this sac is actually opening outside in the form of the pore. This is spermatheca. યાદ કરો, ઓલામાં તે spermatheca આવ્યું હતું કે જેની અંદર સ્પર્મ સ્ટોર થાય છે. તો this is called opening of spermatheca.
ઓપનિંગ ઓફ સ્પર્મેથિકા. હવે બ્લુ કલરથી જ લખીએ થોડોક ડાર્ક. તો એ એક જોજો બરાબર હરખી જ ને. નાવ 5 to 9 માં આવી ગયું લેટરલ સાઇડમાં જે બધા પોર છે. 14th, 15th and 16th together is somehow thicker and glandular, constitute clitellum. ક્લાઇટેલમ આ ખૂબ અગત્યનું છે, ધ્યાન રાખજો. આ બધા સેગમેન્ટને હું ટચ કરું ને આ છે એ થોડોક થીક છે, થોડોક ડાર્ક છે, એ પોતે ગ્લેન્ડ્યુલર છે. વુડ મીન ધેટ secretion of it occurs. So there will be certainly some of the roles of the secretion of clitellum. તો આ જે રિજિયન છે 14, 15, 16માં સેગમેન્ટનો એને આપણે ક્લાઇટેલમ કીધું. ક્લાઇટેલમ થી ઉપરનો પાર્ટ અને ક્લાઇટેલમ થી નીચેનો પાર્ટ. Preclitellar region, clitellar region and the posterior part will be known as, if it is called pre, then this is called post. Pre એટલે પહેલાનું અને post એટલે પછીનું. પ્રી ઓપરેટિવ મેડિસિન આપવાની હોય તો ઓપરેશનની પહેલા, પછી ઓપરેશન પછી આપે એને શું કહેવાય તો કે પોસ્ટ ઓપરેટિવ મેડિસિન. ઓકે, તો આટલોક હું અત્યારે પાર્ટ ડ્રો કરું અહીંયાથી આખો અહીંયા સુધીનો પ્રી ક્લાઇટેલર રિજિયન થયું. આ pre-clitellar region, and starting from here to end it is post clitellar region. चलो ये तो एक फिक्स हो गया. क्लाइटेलर रीजन, ये जो स्ट्रक्चर है उसका नाम रखा है क्लाइटेलम. सो क्लाइटेलम बियरिंग पार्ट इज नोन एज क्लाइटेलर रीजन. ओके, उसके ऊपर वाला प्री, उसके नीचे वाला पोस्ट. नाउ इन द सेगमेंट 14 in the mid ventral side we find one pore. This pore is called female gonopore. Female gonopore. Now why the name is given female gonopore? Very simple. Ovum has to come out from this, or female sex cell will have to come out. So અહીંયાથી when we will be opening this earthworm in the next lecture, what we will see, આ બધું આપણે ખોલી નાખશું. and I have to make cut from here. અહીંયાથી મારે કટ મૂકવાનો અને મારે ઓપન કરવાનો. So inside I will find that here I will find one duct that carry ovum. તો એમાં કાંક ઉપરની બાજુએ ઓવરી હશે, તો ઓવરીમાંથી ઓવમ આવશે, ઓવા આવશે, ઈ આ ઓવી ડક્ટમાં આવશે અને ઈ પછી અહીંયા ઓપન થતું હોવું જોઈએ. કોક્રોચમાં આપણે જોયું તું કાંક એની જેવું જવું જોઈએ, તો કે યસ એની જેવું જવું જોઈએ. તો હવે I have just before 1 minute I have told you that this animal is bisexual, means in one body there is ovary as well as testis, both are in pair. तो यहाँ पर मेल गोनोपोर भी होना चाहिए, होना ही चाहिए ना. वो कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड 18th सेगमेंट में છે. वेंट्रल, एज दिस इज वेंट्रल व्यू, on ventral and lateral side, ventrolateral side, male gonopore. So certainly from here sperms have to come out. તો હારું આપણને એમ લાગે કે સાહેબ હું અત્યારે કે અહીંયાથી સ્પર્મ આવશે અને પછી આમ કરીને આની અંદર ઘૂસી જશે તો જ આ છે એ સ્પર્મેથિકા છે ને. This is sac-like structure located inside a spermatheca. હે એવું તો કોઈ દિવસ નહીં થઈ શકે ને કે અહીંયાથી સ્પર્મ બહાર આવશે અને પછી અહીંયાથી આમ કરીને વ્યાજ જશે, એની આગળ તો પૂંછડી છે એટલે આની અંદર વ્યાજ જશે અને પાછું ખ્યાલે આવી જાય કે મારે આ જ હોલમાં જવાનું છે. એવું ન બને. સો સમથિંગ ન્યૂ યુ આર ગોઈંગ ટુ નો
when we will be studying about the reproductive system of earthworm. એમાં કાંક આવશે ને એવું. પણ certainly one thing is there કે કોઈ એવી ડક્ટ હશે that carry sperm. For example, suppose vasa deferentia ઈ અહીંયા ઓપન થતી હોવી જોઈએ. તો અહીંયા ઈ ડક્ટ હશે તો અહીંયા કાંક જગ્યાએ ડક્ટની ઉપર ટેસ્ટિસ પડી હશે, હોય જ તેને. પછી ટેસ્ટિસમાંથી સ્પર્મનું સિન્થેસિસ થાય. સ્પર્મ will go into this duct and this duct is opening outside as a male gonopore. तो ऐसा कुछ आएगा. अभी जेनाइटल पेपिली ने ये બધું આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપ્યું આની અંદર. ઓકે, નાઉ ઓન ધીસ ઈચ, ઓલમોસ્ટ ઇન ઈચ segment we find setae. So what are these setae? So they are made up of chitin. It is S-shaped structure required for the locomotion. Almost બધા જ સેગમેન્ટની અંદર હોય. તમે બુક વાંચજો, ફ્યુને બાદ કરતા બધાની અંદર આ હોય, કારણ કે એને લોકોમોશન કરવાનું છે એટલે. તો this is for locomotion. આ એક ગ્લેન્ડ્યુલર પાર્ટ છે. આ એક ગ્લેન્ડ્યુલર પાર્ટ છે એટલે એમાં એક ન હોવું જોઈએ. બીજું ફર્સ્ટ અને જે છેલ્લું હોય એની અંદર ન હોવું જોઈએ. બાકીના એકો એક સેગમેન્ટની અંદર હોવું જ જોઈએ. એના બોડીને આગળ જવાનું છે, એના બોડીને આગળ જવાનું છે. એટલે જો આપણે આનો સેક્શન લઈએ ને, આનો આમ કરીને આપણે સેક્શન લઈએ ને, તો આપણને આવું જોવા મળશે. આ એનું જે इनर साइड नु जे फॉर एग्जाम्पल उसका इंटेस्टाइन रहेगा. ओके, यहाँ पर रेड कलर का ले तो ये ब्लड वेसल हो गई, ये ब्लड वेसल हो गई ना, ये डॉर्सल साइड में थोड़ा सा ऐसा सेक्शन लिया है. तो हमको यहाँ से वो देखने एपिडर्मल, मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर रहा हूँ. तो आ पोते આવું હોય. હજી થોડુંક એનલાર્જ કરું છું. એક સિટ્ટા દોર્યા. ઇટ ઇઝ એસ શેપ્ડ એન્ડ કાઇટિનિયસ. તો એ આમ કરીને સર્ક્યુલર મેનરની અંદર એરેન્જ થયેલું છે. इट इज फॉर मेकिंग सक्सेसफुल लोकोमोशन. ये एक लोकोमोशन के लिए है. ओके, तो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन अँ आ बधी थोड़ीक आवी गई. पछी सीटा क्या क्या होय ने क्या क्या न होय ए एक आपणी पाછી टेक्स्ट बुक में ज्यां ज्यां न्यूमेरिकल इन्फो होय त्यां आपणे अंडरलाइन करी नाखशुं. तो आ एनी आपणे थोड़ीक मोर्फोलॉजिकल एटले के एना बधा आपणे एक्सटर्नल फीचर्स जोया. हवे आपणे ज्यारे नेक्स्ट लेक्चर में भेगा थशुं देन वी विल गो आफ्टर ऑल ध सिस्टम. ओके, मे बी पॉसिबल के भले 1 कलाक के एनाथी थोड़ुंक वधारे थाय, एक सिस्टम लई लेशुं અને પછી બને તો આ લેસન અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખશું.